हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चैतन्य चंद्रदास स्वामिनिति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद अथ दशम अध्याय भागवतर 10 लक्षण। आसन्तु ताहा आज आम श्रवण करिबा। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मनन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मनन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहउछन्ति, एही भागवत महापुराण रे 10टी विषय वर्णना रही। सेगुड़िक हेउछि सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति एवं दशम रे हेउछि आश्रय। एही भितरु जो दशम आश्रय तत्वटी रही अछि ताहाकु यथार्थ रूपे निरूपण करिबा निमंते महात्मा माने केउठी शास्त्र मानंकर उदाहरण छଳରେ, केउठी तात्पर्य को बुझाइबा छଳରେ, अन्य केउठी प्रत्यक्ष रूपे अवशिष्ट 9टी को मध्य वर्णना करिथांती। ईश्वरंकर प्रेरणा द्वारा गुणमानंकर आलोडन सृष्टि हेबारु आकाश आदि पंच महाभूत, शब्दादि तन्मात्र, इंद्रियगण, अहंकार, महत तत्व उत्पत्ति हुए। एहाकु सर्ग बोली कहा जाए। सर्ग परे विराट पुरुषंक ठारू उत्पन्न होइथिबा ब्रह्मांक द्वारा विभिन्न चराचर प्राणी मानंकर निर्माण होइथाए। एहाकु विसर्ग बोली कहन्ति। प्रतिक्षण विनाश अभिमुखी सृष्टि को एक मर्यादा स्थिर रखिबा द्वारा भगवानंकर जो श्रेष्ठता प्रमाणित होता है ताहाकु स्थान बोली मध्य कहा जाए। एवं सुरक्षित सृष्टि रे भक्त मानंक उपरे भगवान जो कृपा वर्षण करती ताहार नाम हेउछि पोषण। मनंतर मानंकर अधिपति एवं भगवत भक्ति प्रजा पालन रूपी शुद्ध कर्म अनुष्ठान करती सेही सत धर्म को मनंतर बोली कहा जाए। जीववानंकर जो कर्म वासना सेमानंकु बंधन रे पकाई दिए ताहाकु उति बोली कहा जाए। भगवानंकर विभिन्न अवतार कथा, तांकर प्रेमी भक्त ओ संत मानंकर नाना आख्यानयुक्त गाथा को ईश कथा बोली कहा जाए। भगवान जोग निद्रा रे शयन कला बळे सकल जीव तांकु तथा सबु शक्ति को से निज भितरे लीन करि दियंती। एहाकु निरोध बोली मध्य कहा जाए। अज्ञानता वशत जीव निज ठारे जो कर्तापण ओ भोक्तापण आरोपित करिथाए तथा जो माइक पदार्थ सहित अहं ममत्व संपर्क गढ़ी थाए सेही सबु वृत्ति को त्याग करि देई परमात्मा ठारे अवस्थान करिबा ही हेउछि मुक्ति। हे परीक्षित, जहा द्वारा एही चराचर जगतर उत्पत्ति एवं प्रलय होइथाए सेही परम ब्रह्म ही हेउचंती ए जगतर आश्रय। ताहांकु परमात्मा नामरे नामित करा जाए।
ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ସେହି ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଅନ୍ୟ 9ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ନିରୂପଣ କରାଯାଇଅଛି। ନେତ୍ର ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଭିମାନୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଜୀବ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ନେତ୍ର ଗୋଲକ ଆଦିରେ ସମନ୍ୱିତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେହ ହିଁ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିକର ଅଭାବ ଘଟେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଉକ୍ତ ତିନୋଟିକୁ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ତଥା ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଆଉ କେହି ଆଶ୍ରୟ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ହିଁ ନିଜର ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦ କରି ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସେ ଖୋଜିଲେ। ସ୍ଥାନଟିଏ ପାଇବା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ପୁରୁଷ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ନର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳର ନାମ ନାର ହେଲା। ବିରାଟ ପୁରୁଷ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ଶୟନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ନାରାୟଣ। ପୁରୁଷୋ ଅଣ୍ଡ ବିନିର୍ଭେଦ୍ୟ ଯଦା ସୌଷ ବିନିର୍ଗତଃ ଆତ୍ମାନୋ ଅୟନମନିଚ୍ଛ ନପୋ ଅସ୍ରାଖି ଶୁଚି ଶୁଚି ତାସ୍ୱାବାସିତି ଶୁଶ୍ରୁଷ୍ଟାସୁ ସହସ୍ର ପରିବତ୍ସରାନ୍ ତେନୋ ନାରାୟଣ ନାମ ଯଦ୍ୟାପଃ ପୁରୁଷೋ ଭବା। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ, କାଳ, ସ୍ୱଭାବ, ଜୀବ ଏହି 5ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ବା ସତ୍ତାବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିନା ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାତ୍ମା ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଏଥର ମୁଁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଏହିପରି ଇଚ୍ଛା କରିଦେବା କ୍ଷଣି ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଆପଣା ମାୟା ବଳରେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିଦୈବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିଭୂତ ନାମରେ 3 ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି 3 ଭାଗ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ 3 ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ କିପରି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ତାହା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର। ବିରାଟ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରସ୍ଥ ଆକାଶରୁ ଓଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ସହ ମନୋବଳ ଏବଂ ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ବଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ ସବୁରୁ ରାଜା ପ୍ରାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସକଳି ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ରାଜା। ସେବକମାନେ ଯେପରି ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି, ଶରୀରରେ ସେହିପରି ପ୍ରାଣ ସବଳ ସତେଜ ରହିଲେ ହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସବଳ ଏବଂ ସତେଜ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତେଜ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ସତେଜ ଏବଂ ସବଳ ହେବାରୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଖାଇବା ଏବଂ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୁଖର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରସ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ରସନା ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତାଙ୍କର ବାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାହା ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ତାହା ବିଷୟ ବଚନ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜଳରେ ରହିଲେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ନାସିକା ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ନାକରେ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟର ଅବସ୍ଥାନ ହେଲା
ଏବଂ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦେବତା ଗନ୍ଧ ବହନକାରୀ ବାୟୁଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶରୀରରେ ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଛିଦ୍ର ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ବେଦରୂପ ଋଷିମାନେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଦିଗମାନେ ତଥା ଶ୍ରୋତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାହା ଫଳରେ ଶୁଣିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା। ସେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର କୋମଳତା, କଠିନତା, ଲଘୁତା, ଗୁରୁତା, ଉଷ୍ମତା, ଶୀତଳତା ଆଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଚର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାଟିରେ ଯେପରି ଘାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜନ୍ମେ, ଚର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲୋମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚର୍ମର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ସ୍ପର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ତ୍ୱକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହସ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାହାର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଗ୍ରହଣ ରୂପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ପାଦରେ ପାଦେନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ ଏବଂ ପାଦରେ ଚାଲିବା ରୂପ କର୍ମ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଲି ଚାଲି ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ସନ୍ତାନ, ରତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଉପଭୋଗର କାମନା ଜାତ ହେବାରୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲିଙ୍ଗର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଦେବତା ତଥା ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହୁଥିବା କାମସୁଖ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ଗୁଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମଳଦ୍ୱାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସେହି ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଳତ୍ୟାଗ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅପାନ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କର ନାଭି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେଥିରେ ଅପାନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆପାନର ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦର ଅନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ନାଡ଼ି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତା ସହିତ ଉଦରର ଦେବତା ସମୁଦ୍ର ନାଡ଼ୀମାନଙ୍କର ଦେବତା ନଦୀଗଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ବିଷୟ ତୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୃଷ୍ଟି ଦୁହିଁଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ନିଜର ମାୟା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେଥିରୁ ମନରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମନରୁ ତାର ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ବିଷୟ କାମନା ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶରୀରରେ ପୃଥିବୀ, ଜଳ ଓ ତେଜରୁ ସପ୍ତଧାତୁ ତଥା ତ୍ୱକ୍, ଚର୍ମ, ମାଂସ, ରକ୍ତ, ମେଦ, ମଜ୍ଜା, ଅସ୍ଥି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆକାଶ, ଜଳ, ବାୟୁର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ସ୍ରୋତ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶବ୍ଦ ଆଦି ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବିଷୟ ସବୁ ଅହଙ୍କାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନ ହେଉଛି ସକଳ ବିକାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ। ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବୋଧ କରାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଶୁଣାଇଲି ତାହା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟି ବାହାର ପଟୁ ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅହଙ୍କାର, ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏପରି 8ଟି ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ରୂପର ଅତୀତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ରହିଛି। ସେହି ରୂପ ହେଉଛି ଅବକ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ବିଶେଷ। ତାହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ବାଣୀ ଏବଂ ମନ ସେହି ରୂପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ସେହି ଦୁଇଟି ଯାକ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଛି।
ତେଣୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ଦୁଇ ରୂପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମା, ସେ ସବୁରି ଅତୀତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସକର୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପ ଅଥବା ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବାଚ୍ୟ ଏବଂ ବାଚକ ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ନାମ ରୂପ କ୍ରିୟା ଅଙ୍ଗୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଭଗବାନ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସଂସାରରେ ପ୍ରଜାପତି, ମନୁ, ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃଗଣ, ସିଦ୍ଧ, ଚାରଣ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଅସୁର, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ଅପ୍ସରା, ନାଗ, ସର୍ପ, କିମ୍ପୁରୁଷ, ଉରଗ, ମାତୃକାଗଣ, ରାକ୍ଷସ, ପିଶାଚ, ପ୍ରେତ, ଭୂତ, ବିନାୟକ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ଉନ୍ମାଦ, ବେତାଳ, ଯତୁଧାନ, ଗ୍ରହ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମୃଗ, ବୃକ୍ଷ, ପର୍ବତ, ସରୀସୃପ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ବି ନାମ ରୂପ ରହିଛି ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଏବଂ ରୂପ। ସଂସାରରେ ଚର ଏବଂ ଅଚର ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯଥା ଜରାୟୁଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ସ୍ୱେଦଜ। ଉଦ୍ଭିଦ ଭେଦରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଳଚର, ସ୍ଥଳଚର, ଆକାଶଚର ଏହିପରି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସଂସାରରେ ଶୁଭ, ଅଶୁଭ, ମିଶ୍ର ଏହିପରି ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତଦନୁରୂପ ଗତି ମିଳେ। ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଗୁଣର ପ୍ରଧାନତା ଅନୁସାରେ ଜୀବକୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଯୋନି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ତିନି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ତିନି ଗତି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତି ପୁଣି ତିନି ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଏ ଜଗତର ପାଳନ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମମୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଦେବତା, ପଶୁ, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଆଦି ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ କାଳାଗ୍ନି ସଦୃଶ ରୁଦ୍ର ହୋଇ ବାୟୁ ମେଘମାଳାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦେବା ପରି ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିବା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଲୀନ କରନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପକୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଂହାର କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ଲୀଳା ମାତ୍ର। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନେ କେବଳ ଏହି ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ଭଗବାନ ଏସବୁର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଗୁଣାତୀତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ମହାନ। ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଆଦି କର୍ମ ନିରୂପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ କର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଯେ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବସ୍ତୁତ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି ଏଥିରେ ଅବାନ୍ତର ଗୌଣ କଳ୍ପ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାକଳ୍ପର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କରିଦେଲି। ସବୁ କଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ ଏକାପରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ମହାକଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ କଳ୍ପ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି ଯଥାପୂର୍ବ ଥାଇ କେବଳ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ କରି ହୋଇଥାଏ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, କାଳର ପରିମାଣ, କଳ୍ପର ଲକ୍ଷଣ ତ ତାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର। ଶୌନକ ଋଷି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁତ ମହାଭାଗ, ଆପଣ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବିଦୁର ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସତରେ ବଡ଼ କଠିନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ସେ ପଚାରିବାରୁ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ହେ ସୁତ ମହାରାଜ, ଆପଣ ସ୍ୱଭାବ ବଡ଼ ସୌମ୍ୟ, ଆପଣ ଆମକୁ ବିଦୁରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ଚରିତକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସେ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ସେ ଫେରି ଆସିଲେ? ଶ୍ରୀ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶୌନକାଦି ଋଷିଗଣ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାହା କିଛି କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସାବଧାନ ହୋଇ ତାହା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ 82
अष्टादशसहस्र परमहंस्य सहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्याय इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आगामी अध्याय आम शुणा श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद उद्धवंक सहित विदुरंकर साक्षात ए प्रसंग रे आम आगामी अध्याय श्रवण करवा। आज ये आम विश्राम देउछु। जदि ये वीडियो आपण मानक भल लगुता है ताले आमर ये गोलकवाणी चैनल टी को निश्चिंत भाव में आप सब्सक्राइब करंतु एवं अन्य माने मध्य देखिबा पई ये वीडियो टी को अधिक मात्रा शेयर करंतु एवं वीडियो जदि भल लगुता है ताले लाइक टे करबा को मध्य भूलिबानी। हरे कृष्ण जय जगन्नाथ।